wamefuzu. Ya Rabbi, tujalie miongoni mwa hao. Sasa tizama, nyumba yako ndiyo pepo yako, na kama hupati furaha katika nyumba yako, hujue hutopata furaha mahala popote pengine. Sasa vitu ambavyo vitaleta furaha, vitaisababisha nyumba ibadilike kutoka jahim iwe janna, aabudiwe Mungu katika nyumba. Kitu cha pili, tena hiyo ibada, Mtume ameagiza akasema, swalini baadhi ya swala zenu majumbani mwenu. Ni agizo maalum kutoka kwa Mtume. Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram مقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد ذي الجلال الكمال تعظيما وتكبيرا، المتوحد بتصريف الأحوال بالتفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته السعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله من لم يزل جليلا، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ولما أوجبه علينا وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا من شرائع دينك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وأخرجتنا من خير أمة أخرجت للناس، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. فلك الحمد علينا على ما يسرته لنا من صيام رمضان، ولك الحمد على ما يسرته لنا من تلاوة القرآن، ولك الحمد على ما يسرته لنا من قيام شهر رمضان. اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والبيان. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وكفارة لسيئاتنا وبركة في أعمالنا وأعمالنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه واجعله به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم ادفع به عنا النقم وأسبغ به علينا النعم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا على نعام منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معين له لا ند له ولا وزير له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله، نبي أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. أما بعد. Watukufu wa Islam, ikiwa tumeingia katika 10 la kati katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ambalo huitwa 10 la maghfira, 10 la msamaha, 10 la kustaghfiru, 10 la kumiminiwa ghufran kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumalizika kwa 10 la rahma.
Ramadhani hii tungepatiliza hasa katika 10 hili la kati kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha juu ya makosa tuliyoyatenda. Ni wazi kwamba sote tuna madhambi, na Mwenyezi Mungu anasema katika hadithul qudsi, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu, enyi waja wangu nyote mmepotea, nyote mmeangamia, nyote mmeingia katika kiza, illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, nyote mmepotea isipokuwa yule nitakayemuongoza mimi, huyo ndo aloongoka. Lakini yule ambaye hatopata uongofu kutoka kwa Allah kwa hidayah, huyo amepotea. Basi niombeni kuongozwa niwaongoze, niombeni hidayah nikupeni hidayah. Allah anasema kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum, nyote mmepotea ila yule ambaye nitamuongoza. Basi niombeni uongofu nikuongozeni. Ya Rabbi, tupe uongofu ya Rabbi, kwa sababu mtume aliambiwa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, hakika yako wewe Muhammad huwezi kumuongoa, huwezi kumuongoza unayemtaka, lakini Mwenyezi Mungu anaweza kumuongoza anayemtaka. Aliambiwa maneno haya baada ya kuhuzunika sana bwana mtume juu ya kifo cha ammi yake Abu Talib. Vitabu vya historia vinatuambia siku alipohudhuria mauti ya ammi yake Abu Talib, bwana mtume alimwambia, ammi qul la ilaha illa Allah, ewe ammi yangu sema la ilaha illa Allah. Kilima hiki kiwe cha mwisho unapoondoka duniani, nami nitakutetea nacho mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, lakini useme tu la ilaha illa Allah. Mbele ya ammi yake wamehudhuria baadhi ya vigogo wa kikafiri wa pale Makka, ambao walipomsikia mtume anamwambia ammi yake aseme la ilaha illa Allah wakati wa kufa, nao wakapatiliza wakamwambia Aba Talib, ya Aba Talib atarghabu an dini al-abai wal-ajdad, ewe Abu Talib usiseme la ilaha illa Allah, unataka kuipa mgongo dini ya mababu na mababa zetu, uifuate dini ya kijana huyu japokuwa ni mwana wa nduguyo, japokuwa ni ammi yako. Lakini tunakuambia kwamba usiseme la ilaha illa Allah. Mtume anarudisha tena yulihu mara kwa mara, ammi qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, kalimatun ahajju biha laka amama Allah, kilma ambacho nitakutetea mbele ya Allah. Abu Talib akiambiwa vile na mtume, huko anapokea risala nyingine kutoka kwa Makuraish, la targhab an dini al-abai wal-ajdad, usiache dini ya mababu na mababa. Baina ya mvutano huu na ule, amri ya mtume na israri ya makafiri wa Maka, ameshuka malakul mauti akaichukua roho ya Abu Talib bila ya kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mtume akahuzunika sana. Alipokuwa anahuzunika kupita kiasi, ndipo Mwenyezi Mungu alipomteremshia maneno haya matakatifu, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wallahu a'lamu bilmuhtadin, hakika wewe Muhammad humuongozi umtakaye, hiyo ni kazi ya Mungu. Wewe waambie tu, wakisikia wasiposikia, lakini hidayah anatoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo niombeni hiyo hidayah
Mwenyezi Mungu japokuwa akasema yeye ndo mwenye kutoa, lakini anasema basi muombeni. Amekuja mtu hapa amebeba kila aina ya machungwa, matunda, maembe, fedha, mali, amebeba, anazo, amezimiliki. Alafu anatuambia sisi niombeni niwape. Alafu sisi tukakaa bila kumuomba, na shida tunazo na haja tunayo. Mwenyezi Mungu ana mathalul a'la, walillahi almathalul a'la. Anatuambia tumuombe hidayah kila wakati, tumuombe hidayah. Ndio maana tukiingia katika sala tunatumia ihdinas siratal mustaqim, tunamuomba hidayah. Wakati wa qunut tunasema Allahumma ihdina fi man hadait. Dua mbalimbali ambazo amefundisha Mtume kutuomba sisi, kutufundisha sisi ni jinsi gani ya kumuomba Mungu hidayah. Sababu Mungu ameagiza fastahduni utlubu minni alhidayata ahdikum, nami nitakupeni hidayah. Kisha akasema tena mbele yake katika hadithi hiyo, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum tukhti'una laylan wa naharan, ay kullukum tudhnibun, nyote mnafanya madhambi, nyote mnaasi, nyote ni wachafu, hakuna msafi hata mmoja. Man dha alladhi ma saa qattu, ni nani huyo ambaye hajawahi kuteleza na kufanya dhambi hata kidogo, hata dogo? Ni nani katika nyinyi? Wa man alladhi lahu alhusna faqat, na ni nani yule ambaye yeye ana mazuri matupu, hakuna hata ovu katika listi, katika faili yake? Ni nani? Anauliza mshairi, man dha alladhi ma saa qattu wa man alladhi lahu alhusna faqat. Mwenyezi Mungu anasema kullukum, katumia kullia, nyote, tudhnibun, mnaniasi, mnafanya dhambi, lailan wa nahara, tena usiku na mchana. Na mara nyingine anasema arzuqukum wa tashkuruna ghairi, ana arzuku fayushkaru ghairi, mimi ninaruzuku lakini shukrani anapewa mwingine. Wa akhluqu fayu'badu ghairi, pia mimi ndo muumbaji niliyoumba, lakini ibada anapewa mwingine. Haya yote ni maneno ya Allah katika ahadithul qudsiyya. Akhluqu fayu'badu ghairi wa arzuqu fayushkaru ghairi, naumba lakini ibada anaabudiwa mwingine, na ruzuku lakini shukrani anapewa mwingine. Khairi ilayhim nazil, khairi zangu zinawashukia waja wangu. Wa sharruhum ilayya sa'id, maasi ndo yanapanda, mimi nawamiminia kheri, wao wananirushia maasi na madhambi yao, na wananibari usiku na mchana. Hii ndo kazi yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu anasema kullukum tukhti'una laylan wa nahara, nyote mnanikosea usiku na mchana, basi fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni msamaha nikusameheni makosa yenu. Hasa katika hili 10 la kati tumuombe Mungu msamaha sana kwa wingi. Ukikaa ukipata fursa ndogo tu itumie kwa kitu kinachoitwa istighfar. Muombe Mungu msamaha na useme tu astaghfirullah, astaghfirullah mara kadhaa, na kuomba ya Rabbi msamaha wako, nisamehe madhambi yangu, astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa. Istighfari zipo nyingi, na kuna dua special inaitwa sayyidul istighfar, ambapo unampwekesha Mwenyezi Mungu kwamba la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Yote hii utaipata katika vitabu vya sunna ambavyo vinaelezea hadithi za Bwana Mtume. Kuna mlango, kuna hadithi ambayo inasema ni sayyidul istighfar, ambayo nimeisoma baadhi yake kabla muda mchache. Ndio bwana wa istighfar. Muombe Mwenyezi Mungu kutumia dua hizo kama una madhambi. Kama huna madhambi basi kaa hivyo hivyo. Ikifika asubuhi fanya shughuli zako nyingine, ikifika usiku lala bardan wa salaman, kwa sababu mwenzetu huna dhambi na huna makosa.
Lakini kama unajijua kwamba wewe ni mkosaji mbele ya Mwenyezi Mungu, tumia fursa hiyo kwa kuleta istighfar. Watukufu wa Islam, nikitaja istighfar nakumbuka siku moja alikuwa amekaa Taqiyuddin Sayyiduna al-Hasan al-Basri. Nikisema Sayyiduna Hasan al-Basri ni mmoja katika kibaru tabi'in al-mu'tamadin katika tafsiru al-Qur'an na maghazi na sira. Hasan al-Basri katika historia yake wanasema siku ya kufa kwake watu wa Baghdad au watu wa Basra alipokuwa akiishi, alipokufa salatu al-asri kwa siku ile iliswaliwa nje ya mji. Manake watu waliondoka katika mji kwa ajili ya tashyih ya kumshayya baada salati dhuhr, kumpeleka makaburini, kumsalia na kumzika huko makaburini huko. Basi wakati wa alasiri uliingia, watu hawajarudi katika mji wote ukawa kama mahame, umehamwa. Kwa hiyo salatu al-asri watu hawakuonekana katika misikiti kwa sababu bado walikuwa hawajarudi katika viunga vyao na miji yao. Ina maana mji mzima wanaume siku hiyo waliondoka kwenda kumzika Hasan al-Basri, na hatimaye alasiri ikasaliwa huko huko nje ya mji, mpaka ulikuwa ukiingia katika mji siku hiyo unashangaa kuna nini, mbona kumekuwa hivi, mji umekuwa mtupu kabisa. Watu wanaambizana huyo ni Hasan al-Basri Taqiyuddin, mcha Mungu kweli kweli. Anasema siku moja alikuwa amekaa anafuta istighfari zake, analeta tasbih. Mara akaingia kijana akamuuliza, ya Taqiyuddin, ewe Taqiyuddin mcha Mungu Hasan al-Basri, ana ashku amtaran la tumtir, siku hizi kuna ukame mkubwa sana mpaka mvua hazinyeshi, na sisi tumeambiwa tukipata matatizo turudi kwenu nyinyi ulama. Unahisi tufanye nini mpaka Mungu atupe mvua? Faqala lahu astaghfirillah, akamwambia kijana jambo la kufanya tulete istighfar kwa wingi. Fajalasa sail, muulizaji akatafuta sehemu akakaa. Wajaa thani, akaja wengine wa pili akauliza, akamwambia ana ashku, na mimi nashtakia al-amwal, hali mbaya ya nchi imekuwa sasa hivi, mali hakuna, ufukara umeingia, shughuli hamna, kazi hakuna, kila kitu kimekuwa tabu kwa sababu uchumi wetu umeanza kudorora na kuporomoka. Ashku al-amwal, mashtaka yangu na tatizo langu ni fedha, pesa. Kama ilivyo leo, kila mmoja anakusimulia hali ngumu ya maisha. Pesa tunakimbizana nazo, tunazitafuta, hazionekani. Mtu akikugaia shilingi 5,000 unanyanyua mikono, unatamani isirudi tena chini kwa shukrani. Lakini ni kwa nini matatizo kama haya yanaingia na hakuna solution yake, na kila siku hali inazidi kuwa mbaya kuliko jana? Ashku, tufanye nini? Hasan al-Basri akamwambia istaghfirillah, na wewe pia lete istighfari kwa wingi. Akaja watatu akamwambia ashku auladan, mimi nashtakia tupati watoto siku hizi, wagumba, tumekuwa wake zetu hawazai, tuna shida, nini tufanye? Na wewe kaambia istaghfirillah, na wewe pia omba Mwenyezi Mungu msamaha, istighfar. Mwingine akamwambia jafaf, nimekuja nashtakia ukavu, ukame, hakuna kabisa mahala unaweza kuona rutuba, ardhi imekauka, wanyama wanakufa, tufanye nini? Kaambia wa anta astaghfirillah. Watu wakashangaa walikuwa wamekaa pale, wakaona leo shekhe atakuwa amechoka, hataki sana kuulizwa maswali mengi. Kwa hiyo jibu lake, kila jibu akija mtu astaghfirillah, astaghfirillah, astaghfirillah. Wakadhani anafanya maskhara,
Mmoja akapatiliza nafasi ile, akamwambia ya Hasan, awa kullama jaa ilayka sa'ilun yashku qulta lahu astaghfirillah, kila muulizaji anayekuja kukushtakia hali unamwambia astaghfirillah? Huna jibu lingine? Kila anayekuja unamwambia astaghfirillah, hakuna solution nyingine? Kama tabibu mmoja katika tiba yake, siku moja anaingia mgonjwa, anamshtakia maradhi ya tumbo, anamwambia tumia kitunguu basal. Akaja wa pili anashtakia maradhi ya kichwa, akamwambia tumia basal, tumia kitunguu. Kaja watatu anashtakia alkhumul walkasal, uvivu mwili kuchoka, anamwambia tumia kitunguu. Kaja mwingine anashtakia iltihab, labda pumzi yapati vizuri, riataini, mapafu yake, akamwambia tumia kitunguu. Kaja mwingine anashtakia dhaghtu dam, irtifa, pressure damu kidogo na akamwambia tumia kitunguu. Alikuwepo pembeni mwa tabibu huyu bwana mmoja, akamwambia sasa hiyo itakuwa dawa, itakuwa kachumbari? Maana kila anayekuja unamwambia tumia kitunguu, tumia kitunguu, tumia kitunguu. Na kila anayekuja Hasan anamwambia astaghfirillah, astaghfirillah, astaghfirillah. Sasa hiyo ni dawa au natufanyia maskhara? Lakini kwa sababu watu hawafahamu umuhimu wa basal, kitunguu, wanajua matibabu, wanajua waganga, yani madaktari tu wanajua faida yake hiki kitunguu. Mtu yote wa kawaida hawezi kujua kama hatuambiwa kitunguu kina faida kadha 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 kadha. Hasanul Basri akamwambia ya haula, nyie msidhani mimi nafanya maskhara kwamba kila matatizo haya yaliyoambiwa hapa, watoto istighfar, mali istighfar, hali ya maisha istighfar. Kumbukeni kauli ya Mwenyezi Mungu akaisoma katika sura Nuh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Akawasomea aya hizi, ni vipande vya aya katika sura Nuh. Anasema tizameni, Mwenyezi Mungu hapa anawaambia watu wa Nuh, faqultu, Nuh akawaambia watu wake, istaghfiru rabbakum, muombeni Mola wenu msamaha, innahu kana ghaffaran, yeye ni mwingi wa kukubali toba zenu na kusamehe waja wake. Mkishafanya hivyo, yursilis samaa alaykum midrara, Mwenyezi Mungu atazileta mvua za mara kwa mara, lakini taban baada alistighfar, zitakuwa haziendi mbali. Mvua inanyesha, inaacha kidogo, inarudi inanyesha, inaacha kidogo, inarudi inanyesha, na mvua ndo riziki. Wa fi samai rizqukum wama tu'adun. Baada ya mvua anasemaje? Wa yumdidukum bi amwal. Hiyo istighfari itasababisha kuletewa mali nyingi sana na Allah, wa banin, na watoto, wa yaj'al lakum jannati, na ukame utaondoka, kutakuwa na mabustani tu, wa yaj'al lakum anhara, na kutakuwa na mito kila mnapopita. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu atakupeni hivyo vitu? Kwa sababu ya istighfari zenu. Kwa hiyo Uislamu 10 hili la kati la maghfira linataka istighfari kweli kweli. Kama ulikuwa umeghafilika, anza sasa hivi. Usipoteze muda bure bila ya kusema astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, nisamehe dhambi zangu, nisamehe dhambi zangu. Watukufu wa Islam, baada ya utangulizi huo, mada yetu leo itakuwa pepo yangu duniani, jannati
fi dunia, pepo yangu duniani ni unwani ya maudhui yetu. Kwa nini nimesema pepo duniani? Kwani duniani kuna pepo, na sisi tunaambiwa pepo iko kesho baada ya hisabu zetu. Lakini nakumbuka kwamba ulama wametuonyesha kwamba hapa duniani kuna pepo, hapa duniani kuna rehema ambazo mja anazipata na saada anayoipata mpaka anaambiwa hapa duniani alikuwa katika pepo na kesho anasubiriwa na pepo nyingine. Bali kuna watu wanakuwa katika dunia wako motoni na kesho anasubiriwa na moto mwingine, wala iyadhu billahi min dhalika, Allahumma la taj'alna minhu. Hata Mtume aliwahi kusema katika hadithi, akasema ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia ni jela ya Muislamu lakini ni pepo ya kafiri. Dunia kwa Muislamu ni jela, lakini kwa kafiri ni pepo. Yahudi mmoja alimuona mjukuu wa Mtume amepanda katika farasi mzuri, amevaa joho zuri, amevaa kilemba kizuri na haiba, anaonekana ni mtu ambaye hana tatizo katika dunia hii, ametulia. Yahudi akamwambia mjukuu wa Mtume, babu yako anasema dunia ni jela kwenu na ni pepo kwetu. Sasa hebu tujitizame kati ya mimi na wewe, ni nani mwenye pepo, ni nani mwenye jela? Yahudi alikuwa ni fukara. Yahudi alikuwa nguo alizovaa zote zimemchanikia. Yahudi alikuwa katika hali hohe hahe. Na Hussein